అలాగే 24వ వచనాన్ని చూడండి. ಅದೇ ರೀತಿ 24ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. సంఘము క్రీస్తునకు లోబడినట్టుగా ಸಭೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆಯೋ భార్యలు కూడా ప్రతి విషయములోనూ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ తమ పురుషులకు లోబడవలెను. ಎಲ್ಲಾ విషಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧೀನರಾಗಿರಬೇಕು. సంఘాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రేమించినంతగా భార్యను ప్రేమిస్తే ఏ భార్య అయినా ఈ భర్త నాకు వద్దంటదా? ಸಭೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ಹೆಂಡತಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಗಂಡನನ್ನ ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ఏ భార్య అయినా సంఘము లోబడినట్లుగా భర్తకు లోబడితే ఈ భార్య నాకు వద్దు అని ఏ భర్త అయినా అంటాడా? ಯಾವ ಹೆಂಡತಿ ಆದ್ರೂ ಸರಿನೇ ಸಭೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಗಂಡ ಇಂಥ ಹೆಂಡತಿ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ఈ వివాహ వ్యవస్థ కేవలం శారీరకమైన బంధం కాదు. ಈ ವಿವಾಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂಥ ಬಂಧನ ಅಲ್ಲರೇ. దీనిని ఆత్మీయార్థంలో మనం చూడగలిగితే ಇದನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ యేసుక్రీస్తు వరుడు, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ವರನು, సంఘము వధు. ಸಭೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಧು. ఎన్నో బంధాలున్న సంఘానికి యేసుక్రీస్తు మధ్య ఉన్న బంధాన్ని భార్యాభర్తలతోనే పోల్చాడు చూడండి. ಎಷ್ಟೇ ಬಂಧಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಗೂ ಮತ್ತು ತನಗೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ವಧು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ತನೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇವರನ್ನು ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಸಂಸಾರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ದೇವರೇ ಕರ್ತನೆ, ಇವತ್ತಿನ ನೀನು ಕಟ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಉಂಗುರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು, ಈ ನವ ದಂಪತಿಯನ್ನು ದೇವರೇ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಈಗೋ ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗೋ ನೀನು ಕರ್ತನೆ ಆದಿಯೋ ಅಂತ್ಯವೋ ಆಕಾರವೋ ಲಾಕಾರವೋ ನೀನು ಆಗಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ದೇವರು నరుడు ఒంటరిగా ఉండుట మంచిది కాదు అన్నాడు. ಮನುಷ್ಯನು ಒಂಟಿಗನಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అప్పుడు మనుషులు ఎవరు లేనప్పుడు ఎందుకు మంచిది కాదు? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯರೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆದಮನು ಒಂಟಿಗನು ಹೇಗಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ఈరోజు ఒంటరిగా ఉండొద్దు, రోజులు బాగోలేవు, ఎందుకంటే సమాజం చెడిపోయింది కనుక మన పిల్లలకు జాగ్రత్త చెప్తున్నాం. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ఏడేళ్లలో ఆదాము ఒక్కడే ఉన్నప్పుడు మనుషులు ఎవరు లేరు. ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. అంటే ఎన్ని పేర్లు పెట్టాలో మీరు ఆలోచించండి. ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. కొన్ని లక్షల పేర్లు పెట్టాలి. ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ఈ లక్షల పేర్లు పెడుతున్నప్పుడు దేవుడు ఆదామును చూశాడు. ಈ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡುವಾಗ ದೇವರು ಆದಾಮನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ఇంత పని చేస్తున్న ఆదాముకు ఎవరు కావాలి? ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಆದಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬರಬೇಕು? సహకారి కావాలి. ಸಹಕಾರಿಣಿ ಬರಬೇಕು. సహకారి ఎవరికి కావాలంటే పనిలో ఉన్నవాడికి కావాలి. ಸಹಕಾರಿಣಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಣಿ ಬೇಕು. పని లేని వాడికి సహకారి ఎందుకు? ಕೆಲಸ ಇರಲಾರ್ದವನಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಣಿ ಯಾಕೆ? ఆదాముకు సహకారి కావాలని ఆదాము చేస్తున్న పనిని బట్టి దేవుడు ఆలోచించాడు. ಆದಾಮನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆದಾಮನಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಣಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ఎందుకంటే ఒంటరిగా ఆ పనంతా చేస్తున్నాడు. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿನೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. విషయం చెప్పమంటారా? ಈ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ నీ అనాది కాల సంకల్పం చొప్పున నాయన నీ పిల్లల్ని జతపరిచి భార్యాభర్తల స్థితిలో నాయన ఒక క్రొత్త జీవితాన్ని మీరు అనుగ్రహించబోతున్నారు అని నాయన విశ్వసిస్తూ నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. ఈ వివాహ కార్యక్రమంలో మీరున్నారు. నీ సన్నిధిని, నీ ప్రత్యక్షతను నాయన నీ పిల్లలందరికీ మీరు అనుగ్రహించారు తండ్రి. ఇదిగో నాయన మోకరించి నీ దీవెనల కొరకు, నీ ఆశీర్వాదము కొరకు ఎదురు చూస్తున్నా నాయన. నీ పిల్లలను నాయన ఆశీర్వదించి తండ్రి ఒకరికొకరు సహవాసాన్ని కలిగి నీలో బలముగా ఉన్నట్టుకు తండ్రి నీ పనిని చేయుటలో నాయన ఒకరికొకరు సహకారిగా ఉన్నట్టుకు నీ కొరకు పిల్లల్ని కని నాయన పెంచి యోధులుగా మలుచుటకు నాయన నీ సహాయాన్ని అనుగ్రహించాలి తండ్రి. నీ పిల్లలు ఇరువురు కూడా నాయన
నిన్ను ప్రేమించి నిన్ను హత్తుకొని ఉండగలిగే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించండి. ఏక శరీరమై ప్రభువుతో కలుసుకొని నాయన ఆ రెండవ రాకడను నాయన ఎత్తబడే వధువు సంఘములో ఉండి నాయన నిన్ను ఎదుర్కొనగలిగే శక్తిని అనుగ్రహించండి. ఈ వివాహ కార్యక్రమాన్ని జరిగించిన ఈ వివాహ కార్యక్రమానికి వచ్చిన సేవకులందరినీ, సంఘపు వారిని, బంధువులను, మిత్రులను, శ్రేయభిలాషులను, రక్త సంబంధీకులను, స్నేహితులందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి. తండ్రి, క్షేమకరమైన ప్రయాణాన్ని అనుగ్రహించండి. తండ్రి, నీ పిల్లలందరినీ బలపరిచి నాయన విత్తబడిన వాక్యము నాయన అనేకుల హృదయాలలో నాయన రక్షణార్థమైన మారు మనసును పుట్టించమని మమ్మల్ని కోరుకుంటూ, ఇరు కుటుంబాలకు సంతోషభరితంగా నీకు మహిమకరంగా నీ పిల్లలకు నాయన భార్యాభర్తలుగా నాయన ఆశీర్వాదకరమైన జీవితంలోకి రాగలిగే భాగ్యాన్ని మమ్మల్ని కోరుకుంటూ, ఈ చక్కటి వేడుకలో నాయన మాకు కూడా పాలి భాగాన్ని ఇచ్చినందులకు నాయన మా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ క్రీస్తు నామము నీ ప్రార్థన అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. చివరి ప్రార్థన మనము చేసుకుందాం. మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి సునీల్ అన్నగారు ప్రార్థన చేస్తారు. తర్వాత మరి ఇమాన్యుల్ గారు ఆశీర్వాదం ఇవ్వవలసిందిగా. ఓకే సునీల్ అన్నగారు ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రార్థన చేసుకున్నామండి. మహాకృప ನನ್ಮನವೇ ಕೊಂಡಾಡು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ನನ್ಮನವೇ ಕೊಂಡಾಡು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ. ಯೆಹೋವನ ಉಪಕಾರವ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರು. ಯೆಹೋವನ ಉಪಕಾರವ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರು. ನನ್ಮನವೇ ಕೊಂಡಾಡು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ನನ್ಮನವೇ ಕೊಂಡಾಡು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ. ಪಾಪವ ಕ್ಷಮಿಸಿದನು, ರೋಗವ ನೀಗಿಸಿದನು. ಪಾಪವ ಕೃಪೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ಇಹದ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ. ಕೃಪೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ಇಹದ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ. ನನ್ನನ್ನೇ ಮೈ ಮರೆಸಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಸಿ. ನನ್ನನ್ನೇ ಮೈ ಮರೆಸಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಸಿ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆನೆಂದ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮರೆತರು ಮರೆಯನೆಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆನೆಂದ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮರೆತರು ಮರೆಯನೆಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ.